ਦਹੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੁਵਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਜੀਤਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ जान दे उत्ते आंसू बहाने पै रहे हैं। तो साढ़े नाल उन्होंने पिताजी मौजूद ने। सर क्या कहेंगे, क्या है मामला, कब आपकी बेटी की शादी हुई थी, तो क्या हुआ? मामला क्या है कि मेरे बेटी ने 25/6/2019 की शादी किया था। तापस रंजन पाइक एयरफोर्स में वो अभी अधिकारी है। हाँ अधिकारी है, वो अमृतसर में काम कर रहा है। उस हमारे उनका घर हिंदल टाउन उड़ीसा में, उड़ीसा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग का घर तालचेर बिहारीपुर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट का। तो हम वैदिक रीति से शादी किया था। शादी का टाइम में हम वैदिक रीति हिसाब से जो डिमांड थे 3 लाख रुपया, 200 ग्राम सोना और घर का सारा सामान वो प्यार से हम दिया था। वो उसी टाइम में बोला कि हम लोग का कुछ ज़रूरत नहीं है। बाद में वो 15-20 दिन का बाद से टॉर्चर शुरू कर दिया। तो हम उनके साथ बात हुआ जो तुम्हारा डिमांड नहीं है, जब डिमांड है तो हम दे देंगे, स्टेप करके दे देंगे। और वो झगड़ा झाटी हम भी उनका साथ डिस्कशन किया। वो दिमाग के लिया या नहीं है, वो बीच में मेरा बेटी का साथ टॉर्चर, मेंटालिटी और शारीरिक टॉर्चर कर रहे थे। क्या ऐसे टॉर्चर मारते थे उसको? हाँ मारते थे। और फ़ोन पे भी उनका उसके बाद फिर वो चला आया यहाँ, वो फ़ोन पे भी टॉर्चर कर रहा था। वो ऐसे बराबर झगड़ा कर रहे थे जी। और उनका सास और सब अलग अलग हिसाब से फ़ोन पे टॉर्चर कर रहे थे। आपको भी करते थे टॉर्चर? नहीं, मेरे को टॉर्चर नहीं, मेरा बेटी ने डेली रूकर उनका माँ को बोलते थे। और रिकॉर्डिंग भी कुछ है। वो जो घटना घटी है हमारा जो 6 तारीख को, 5 तारीख को पहले रू कर 1-1.5 घंटा वो फ़ोन पे सुनाया सब, वो जो यहाँ टॉर्चर कर रहा है। और 6 तारीख को भी रू कर बोला जे हम चल जाएंगे माँ, यहाँ नहीं रह पाएंगे, मेरे को ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो हम उनको बोला जे ठीक है बेटी हम जाएंगे, मगर 2 से 3 बजे का अंदर बात करने के बाद 3:30 बजे वो पिंकी का नाम है कि उड़िया लड़की ने फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटी नहीं है। आपकी बेटी से क्यों तंग क्यों करते थे उसको? वो डाउरी के लिए। वो एक्चुअली उन लोग का डिमांड था ज़्यादा। क्या डिमांड था? पैसा का डिमांड था, 7 लाख रुपया का डिमांड था। तो इसीलिए वो बराबर टॉर्चर करके मार रही थी। आप क्या समझते हैं, एक एयरपोर्ट अधिकारी जो है, एयरफोर्स का अधिकारी है, एक बड़ी पदवी है, तो इस तरह के इल्ज़ाम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरह के बड़े स्तर के लोग ऐसे काम करेंगे तो क्या बनेंगे? उस समाज के लिए तो बहुत निंदा ही होगा, क्योंकि वो हम आने का बाद अभी भी उन लोग का तरफ से फ़ोन नहीं है। उनका जो एयरफोर्स तरफ से हम लोग को भी कोऑपरेट नहीं है। हम आया 2 दिन हुआ आया, उन लोग का एयरफोर्स तरफ से भी हम लोग को कोऑपरेट नहीं है। कहाँ बड़ी है, कहाँ कैसे घटना हुआ है, कैसे नहीं है, वो अभी भी हम लोग को कोऑपरेट नहीं करता है जी। क्या आप समझते हैं कि आप आत्महत्या की है कि हत्या हुई उसकी? नहीं, उन लोग का हत्या हुई है। वो 100% हत्या हुई है, क्योंकि सर वो बड़ी तो पुलिस तक जाने का तक भी नहीं थे। वो केवल वो कपड़ा ही थे। और वो सिंगल ब्लेड में उनका जो कपड़ा लटका हुआ था
और जब वो 30-40 किलो का वजन है तो गिर जाने में उसका बेड भी लग जाएगा। 4-5 फुट का अंदर नीचे ही बेड था। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪੇਚ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਲੜਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਮਿਤੀ 6/4/21 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਭਿਜੀਤਾ ਬੁੱਟੀਆ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਤਾਪਸ ਰੰਜਨ ਬੁੱਟੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬੁੱਤੀਆ ਜੋ ਹੜੀਸਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ FIR 306/34 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਪਸ ਰੰਜਨ ਪਾਇਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਪਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ? ਇਹ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ 306 ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 304B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਹੇਜ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੁਵਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਔਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।